Hello, good evening to all of you. Welcome to this seventh video session on calculation of ledger accounts and also preparation of journal entries and also some of the important accounts in consignment accounts. So in the last class, I have taught you about how to calculate the value of closing stock when it comes to consignment accounts. And I have told you that in this class, I'm going to teach how the journal entries have to be passed and how the ledger accounts have to be passed. Okay. So I'm going to explain with the help of the slide shares. So first of all, I'm going to show you with the help of these slide shares about how to pass journal entries in the books of consignor. So last class so again we are going to learn once again, we are going to discuss. So Matul Sati, so I extend very heartfelt welcome to all the students on the 7th session. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ if you have any clarifications, you can text me or you can WhatsApp me. So I'm ready to help you at any point of the time. So we have learnt about how to calculate the normal loss and abnormal loss in case of normal loss in transit ಮತ್ತೆ abnormal loss in transit ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, see the consignment takes place in case of two important situations. One is when the consignor sends the goods to the consignee at the invoice price, and the next one is in the second situation the consignor sends the goods to the consignee at the cost price. First one but when the consignor sends the goods to the consignee at cost price anna nanu heltini. Next we are going to work out on the consignment which is sent by the consignor at the invoice price. So let us discuss the first problem nanu heltini. William of Madras consigned 300 boxes. Here William is consignor. Consignment to 300 boxes now kaltkodtagante. So of tea at rupees 2000 per box. So 300 into 2000, 6 lakh cost of goods consigned to Johnson of New Delhi. Here Johnson is a consignee. Next, paying freight 4000 and other expenses 2000. So Williams ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ 4000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2000 ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ 6000 should be added while calculating the value of closing stock and 6000 should be debited to consignment account. Next, Johnson sold 250 boxes at 2500 per box and 25 boxes at rupees 2200 per box ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 2 types of situations ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಒಂದು 250 ಬಾಕ್ಸಸ್ 2500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಿದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 25 ಬಾಕ್ಸಸ್ 2200 ಮಾರಿದಾನೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೈಡ್ 3000 ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಫ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ರೈಡ್ಗೆ 3000. ಸೊ 3000 is regarded as non-recurring expenses. Hence 3000 should be added while calculating the value of closing stock. Next 1000 other expenses ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3000 ಆಫ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಟ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ 1000 ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನದು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3000 ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು 3000 ಪ್ಲಸ್ 1000 ತಗೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he remitted the amount due to Williams after deducting his commission at 5%. So normal 5%, 2.5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 0.5% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ 3 types ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ 5%,
ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2.5% ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ 0.5% ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Johnson found that one customer to whom credit was allowed paid only rupees 4,800 against rupees 5,000 in full settlement. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡು 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 5,000 ಮೈನಸ್ 4,800 200 ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ದ ಡ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, pass journal entries in the books of the concerner and prepare ledger accounts. So with the help of the above informations, we have been asked to pass journal entries and to prepare the necessary ledger accounts in the books of concerner. Okay, we will do that next. So calculation of closing stock. So here you can ask me, what is the essence and the need of preparing this format and why do we require this closing stock? ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು 200 ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಸೊ ಸಾರಿ 2000 ಇದು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 2000 into 300. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ 6 lakh we should record here. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಫ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ದು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 6,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 6,06,000 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 300. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರೈಟ್ ಇದೆ 3,000 ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗು, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ 3,000 ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6,09,300 ಬಾಕ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 250 ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ 250 ಪ್ಲಸ್ 25. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ಸ್ಗೆ 250ಗೆ ಒಂದು ರೇಟು, 25ಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ you club both these two and take the total of this, you are going to get 275. From 300 deduct 275. What is the closing balance in boxes ಅಥವಾ unsold stock ಎಷ್ಟು 25 ಬರುತ್ತೆ. And then we are going to find out the value of closing stock. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗುಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,09,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 300 into 25 units ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ 50,750. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗುಡ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗುಡ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ 6 lakh rupees ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 6 lakh rupees should be recorded here. So next one, ನೋಡಿ 6 lakhs. ಸೊ 6 lakhs ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ 6,000, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಮತ್ತೆ 2. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ
ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಇದು 6,80,000 ಸೇಲ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 250 at the rate of 2,500 ಮತ್ತೆ 25 at the rate of 2,200 ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,000 ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,80,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 4 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 4,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ 3,000 ಮತ್ತೆ ಈ 1,000 ಎರಡೂ ಸೇರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 4,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 4,000 ವಿ ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 680 ಮೇಲೆ 5% ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 ಸೇರಿ 54,400 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 6. now what I am going to pass consignment stock account debit consignment to Johnson account. So this is the value of closing stock. The value of closing stock ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 50,750. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ what is the general entry we are going to pass closing stock account debit to consignment account ಅಥವಾ consignment to Johnson account ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. being the value of closing stock recorded in the consignment account. That is the entry number 6. next entry 7th one. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 6,21,600. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 66,350. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು 66,350. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ goods sent on consignment data to trading account. So this is cost of goods sent on consignment. So total cost of goods sent on consignment ಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. what is the general entry goods sent on consignment to trading account ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So these are the 9 general entries that we have to pass in the books of consignor. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next we are going to open ledger accounts in the books of Williams ಅಥವಾ consignor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. first account to be prepared is consignment to ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 goods sent on consignment ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ 6 lakhs. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ 6,000 ತಗೊಂತೀವಿ. 2 ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತಗೋಬೇಕು 3 + 1 4,000 ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. 6,80,000 ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ 6,80,000. ಆ 6,80,000 ಮೇಲೆ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5%, 2.5%, 0.5%. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54,400 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಜಾನ್ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 250 into 2,500 6,25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 25 into 2,200 ರೇಟ್ ಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 55. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ we are going to get how much 6,80,000. this is called as total value of sales. ಈ total value of sales ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 7,30,750. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6,54,400 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 66,350 ಬರುತ್ತೆ. Excuse me, this is what we call it as 2 P&L account profit on consignment ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, the other important thing that we are going to prepare is
ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ 2 ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4000 ಇದೆ ಏನಂತಿದೆ ಟು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4000 ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 6,80,000 ಇದೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 6,21,600. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು 6,21,600. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ goods sent on consignment account. This is very much easy. goods sent on consignment account ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ we are going to record on the credit side by consignment account. ನೋಡಿ goods sent on consignment ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 6 lakhs ಇದೆ we have recorded on to the debit side. So but ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು credit side ಬರುತ್ತೆ by consignment account ಅಂತ 6 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 6 lakh should be debited to the consignment account. sorry goods sent on consignment account. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ to trading account ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is called as balancing. So this is how we are going to compute or we are going to pass journal entries and prepare different ledger accounts. So let me recollect whatever I have done in today's class. ನೋಡಿ journal entries ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ journal entries in the books of consignor ಮತ್ತೆ preparation of ledger accounts when the goods are sent by the consignor to the consignee at the cost price. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು total cost of goods ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3 ನಂಬರ್ 4 ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು consignment closing stock. next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು amount to be received from the consignee. so consignment to Johnson account to P&L account. profit ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ goods sent on consignment ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಥವಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು goods and consignment ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ goods sent on consignment account. It's very simple. On the credit side we are going to record consignment account consignment value 6 lakhs and on the debit side also we are going to record the same. Okay, so thank you for watching my last 6 videos. I hope that you are able to understand very clearly. If you have any kind of clarifications you don't hesitate in asking me. You can text me or you can talk to me over the phone. So definitely I'll be here to solve your problems. So ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. So next sessions ಅಲ್ಲಿ ನಾನು I'm going to work out some more problems on this kind of passing journal entries ಮತ್ತೆ ledger accounts. Thank you everyone. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ. So next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, thank you everyone. Good dreams.